सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ तच्छयोरवृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगतो भेषजम् तन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಭೃಗುವಾಸರ ಶುಕ್ರವಾರ ವೈಶಾಖ ಬಹುಳ ಷಷ್ಠಿ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ನಮ್ಮೊಡನೆ ತಾವು ಕೂಡ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಧ್ಯಾನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾನ್ ವಿಕಸಿತ ವದನ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷಿ ಹೇಮಾಭಾಂ ಪ್ರೀತವಸ್ತ್ರಾಂ ಹೇಮಾಭಾಂ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಂ करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानी श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीमात्रे नमः। महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यक ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभव हर नेत्राग्निसन्दग्ध काम सञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक वरूपमुखपङ्कज कण्ठाधः कटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधो भाग हारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवर कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी
अकुला समयान्तस्थ समयाचार तत्पर मूलाधारैकनिलय ब्रह्मग्रन्थि विभेदिनी मणिपुरान्तरुदित विष्णुग्रन्थि विभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्थ रुद्रग्रन्थि विभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढ सुधा सौरोभिवर्षिणी ताडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ 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 ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜಯ. ಶಾರದಾ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಶರದೆ ಜ್ಞಾನಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವದಿ ಪ್ರೇಮ ರೂಪಿಣಿ ಶಾರದೆ ಯೋಗಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವದೆ ಬುದ್ಧಿ ರೂಪಿಣಿ ಶರದೆ ಮೋಕ್ಷಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವದಿ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಶರದೆ ಜ್ಞಾನಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವದಿ ಹಂಸವಾಹಿನಿ ಹಂಸನಾದಿನಿ ಹಂಸರೂಪಿಣಿ ಶಾರದೆ
शारदे जय शारदे जय शारदे जय शारदे। शारदे जय शारदे जय शारदे जय शारदे। देहि देहि शरदे। ज्ञानं देहि सर्वदे। पूर्णचन्द्रकलास्वरूपिणि पूर्णयोगिनि शारदे। शारदे जय शारदे जय शारदे जय शारदे। शारदे जय शारदे जय शारदे जय शारदे। देहि देहि शरदे। ज्ञानं देहि सर्वदे। ज्ञानं देहि सर्वदे। ज्ञानं देहि सर्वदे। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಇದರ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕಳೆದ ವಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. 350ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ನಿತ್ಯಾದ್ವಯಾಖಂಡ ಚಿದೇಕರೂಪಃ ಬುದ್ಧ್ಯಾದಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣಃ ಅಹಂ ಪದ ಪ್ರತ್ಯಯ ಲಕ್ಷಿತಾರ್ಥಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಸದಾನಂದ ಘನ ಪರಾತ್ಮ ಇತ್ತಂ ವಿಪಶ್ಚೇತ್ ಸದಸದ್ವಿಭಜ್ಯ
निश्चेत्य तत्त्वं निजबोधदृष्ट्या ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डबोधम् तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति। अज्ञानहृदयग्रन्थे निःशेषविलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यदाद्वैतात्मदर्शनम्। त्वमहमिदमितीयं कल्पना बुद्धिदोषात् प्रभवति परमात्मन्यद्वये निर्विशेषे। प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पः विलयनमुपगच्छेद्वस्तु तत्त्वावधृत्य। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ಸಮಾಧಿಯ ನಿರೂಪಣೆ, ಇದರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು. ಅದ್ವಿತೀಯನು ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯನು ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೀನು ನಾನು ಇದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ಬುದ್ಧಿ ದೋಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವನಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ವಸ್ತು ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯದ ಅವಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಕಲ್ಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದ್ದರೂ ತಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಘಾಸಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವರು ಸಮಾಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು, ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವರು. ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ನೋಡಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. 354ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಶಾಂತೋದಾಂತಃ ಪರಮುಪರತಃ ಶಾಂತಿಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಧಿಂ ಕುರ್ವನ್ ನಿತ್ಯಂ ಕಲಯತಿ ಯತಿಃ. ಸ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವಂ ತೇನಾ ವಿದ್ಯಾತಿಮಿರಜನಿತಾಂ ಸಾಧು ದಗ್ಧ್ವಾ ವಿಕಲ್ಪಾನ್
ಬ್ರಹ್ಮಾಕೃತ್ಯ ನಿವಸತಿ ಸುಖಂ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಃ. ಶಾಂತೋದಾಂತಃ ಪರಮುಪರತಃ. ಶಾಂತಿಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಧಿಂ ಕುರ್ವನ್ ನಿತ್ಯಂ ಕಲಯತಿ ಯತಿಃ. ಸ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವಂ ತೇನ ವಿದ್ಯಾತಿಮಿರಜನಿತಾನ್ ಸಾಧು ದಗ್ಧ್ವಾ ವಿಕಲ್ಪಾನ್. ಬ್ರಹ್ಮಾಕೃತ್ಯ ನಿವಸತಿ ಸುಖಂ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಃ. योगी पुरुष चित्त के शांति, इंद्रिय निग्रह, विषयों से उपरति और क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्म भाव का अनुभव करता है और उसके द्वारा अविद्यारूप अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों का भली भांति ध्वंस करके निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर आनंद पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है. The sannyasins, calm, self-controlled, perfectly retiring from the sense world, forbearing and devoting himself to the practice of samadhi, always reflects on his own self, being the self of the whole universe, destroying completely by this means the imaginations which are due to the globe of ignorance. He lives blissfully in Brahman, free from action and oscillation of the mind. Forbearing, having forbearance or fortitude. What is the meaning of free from action? Free from selfish actions. No selfish motive whatsoever in any of his work. Shantah, Shantanada. Dantah, Dama, Dantanada, Indriya Nigraha. Param Uparatah, Atyantavagi Uparatanada, Shantayuktah, Dvandva Sahishnuvada, Yatihi, Yatiyu, Nityam, Yavagalu, Samadhim Kurvan, Samadhiyannu Madutta, Swasya, Tanna Sarvatma Bhavam, Swasya, Tanna, Sarvatma Bhavam, ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಕಲಯತಿ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ತೇನ, ಆ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾತಿಮಿರ ಜನಿತಾನ್, ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿಕಲ್ಪಾನ್, ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಸಾಧು ದಗ್ಧ್ವಾ, ಸಾಧುವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಟ್ಟು, ಸಾಧು ದಗ್ಧ್ವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಟ್ಟು, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗಿ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪನಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಆಕೃತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರದಿಂದ ಸುಖಂ ನಿವಸತಿ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಶಾಂತನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವನಾಗಿ, ದಾಂತನು ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವನಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಉಪರತನು ಹೊರಗಿನ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ದ್ವಂದ್ವ ಸಹಿಷ್ಣುವೂ ಆದ ಯತಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಆ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪನೂ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರದಿಂದ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಉತ್ತುಂಗದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರುವರು. An aspirant, in order to be successful in his meditation, should have these fundamental qualities. Number one, Shantah, Shanti, serenity. His mind is trained not to run after sense objects with a false notion that there is happiness in them. Second quality, Dantah, Dantah, complete control over his sensual pleasures, control of the sense organs, so that the sense objects may not enter his mind from the world outside and disturb him. Paramuparatah, total withdrawal from mental preoccupations. This is to be practiced and perfected so that the mind by itself may not dash out to remember sense enjoyments of the past, nor weave a tapestry of sense indulgences in fancied imaginations. And the next most important quality, Shanti Yukta, forbearance, forbearance. This trait in a seeker is essential so that the little pinpricks of life may not cause agitations in him. Such a seeker, at his meditation, struggles to lift himself to the vision of the one self everywhere. When he realizes that the self in him is the self everywhere, the bondages born out of spiritual blindness are all burnt down. Thereafter, that Mahatma lives ever content and blissful. He lifts himself up to the state of Brahman and verily becomes Brahman. Brahmavit Brahmaiva bhavati. Atmavit Atmaiva bhavati. Samahitaye pravilapya bhakyam. श्रोत्रादिचेतः त्वमहं चिदात्मनि. त एव मुक्ता भवपाशबन्धैः. नान्ये तु पारोक्षकथाभिधायिनः. समाहिताये प्रविलाप्य बाह्यम्. श्रोत्रादिचेतः त्वमहं चिदात्मनि. त एव मुक्ता भवपाशबन्धैः. नान्ये तु पारोक्ष्यकथाभिधायिनः. जो लोग श्रोत्रादि इंद्रिय वर्ग तथा चित्त और अहंकार इन बाह्य वस्तुओं का आत्मा में लीन करके समाधि में स्थित होते हैं, वे ही संसार बंधन से मुक्त हैं। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते रहते हैं, वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। Those alone are free from the bondage of transmigration, who attaining samadhi have merged the objective world, the sense organs, the mind, nay, his very ego in the Atman, the knowledge absolute, and none else who but dabble
in second-hand talks. What is dabbling in second-hand talks? They gather knowledge only from the books and not by experience. Those will not attain liberation. ಯಾರು ಬಾಹ್ಯ ಹೊರಗಿನ ಶ್ರೋತ್ರವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಮುದಾಯವನ್ನು, ಚೇತಃ ಚಿತ್ತವನ್ನು, ಸ್ವಂ ಅಹಂ ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು, ಚಿತಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಲಾಪ್ಯ ಲಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಹಿತರಾಗಿರುವರೋ ತೇ ಏವ ಅಂತಹವರೇ ಭವಪಾಶ ಬಂಧೈ ಸಂಸಾರ ಪಾಶಗಳ ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಾಹ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು. ಪಾರೋಕ್ಷ ಕಥಾ ಅಭಿಧಾಯಿನ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವವರಾದ ಅನ್ಯೇ ಇತರರು ನ ತು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ಶ್ರೋತ್ರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಮೂಹವನ್ನು, ಚಿತ್ತವನ್ನು, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಚಿದಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಹಿತರಾಗಿರುವರೋ ಅವರೇ ಸಂಸಾರ ಪಾಶದ ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವರು. ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವ ಇತರರಲ್ಲ. ಸಮಾಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ನಾವು ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯವರೆಗೆ ಏರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರೇ ಸ್ವಾನುಭವದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಿ ಜೀವಿತಾಪಣದ ಸರಕೆಣೆಸೆ ಕಡೆಯೆಂದು ಮುಗಿಯದಿಹ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳ ಕಡತದೊಳ್ ಅಂದೆದಿನ ಲೆಕ್ಕವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಬಿಡು ಲಾಭದಾತುರವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಬಿಡು ಲಾಭದಾತುರವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ Life is like a shop that runs non-stop. Our job is to keep the account books. Since it's a never-ending story, how can we know if we are making profit or loss? We can only know short-term results at the end of each day. But in the long run, they may be exactly the opposite. So, stop running behind short-term profits. Mankutimma. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಿ ಬಿಡುವು ಇಲ್ಲದ ಈ ಜೀವಿತ ಆಪಣದ ಸರಕೆಣಿಸೆ ಸರಕು ಎಣಿಸೆ ಕಡೆ ಎಂದು ಮುಗಿಯದೆ ಇಹ ಲಾಭದ ಆತುರವ ಆಪಣದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಡತದೊಳ್ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂದದಿನ ಆವತ್ತಿನ ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಕನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿಸಿ ಇಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಅಂದಿನ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುವುದೇ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವನವೆಂಬ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಿ ಜೀವಿತಾಪಣದ ಸೆರೆಕೆಣಿಸೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಗಿಯದಿಹ ಲಾಭ ನಷ್ಟಗಳ ಕಡತದೊಳ್ ಅಂದದಿನ ಲೆಕ್ಕವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಬಿಡು ಲಾಭದ ತೊರವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಜೀವನದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಇದು ಬಂದದ್ದು, ಇದು ಹೋದದ್ದು, ಮತ್ತು ಇದು ಲಾಭ, ಇದು ನಷ್ಟ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದೀತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಎಂದರೆ ಈ ಜನ್ಮದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೊತ್ತು ತಂದ ಸರಕೆಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು, ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದೆಷ್ಟು, ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೆಷ್ಟು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಿಂದ ಹೊತ್ತು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಗಳಿಸಿ ಕಳೆದು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಹಲವಾರು ಸ್ವರೂಪದ ಭಾವನೆಗಳು, ನೆನಪುಗಳು, ಯೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರದ ಸರಕುಗಳಲ್ಲವೇ? ಮನಸ್ಸಿನೊಳಕ್ಕೆ ವಿಚಾರದ ಸರಕುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಂಗಡಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಂತೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉಗ್ರಾಣ ಗೋಡೌನ್ ಇದೆ. ಬಂದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಅಂದು ನಾವು ಈ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ವಿಚಾರಗಳ, ಭಾವನೆಗಳ, ನೆನಪುಗಳ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧನೆಯೇ ವಿನಃ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ನಡೆಯುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲಾಭದ ಆತುರ ಪಡಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಹೊತ್ತು ತಂದದ್ದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಗಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಲಾಭದಾಸೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಲೋಭ ಪಡದೆ, ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊರಗದೆ ಒಂದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಬದುಕಿನಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಚುಕ್ತ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾ, ಬಂದದ್ದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಜಾಣತನ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಂದಂದಿಗೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತೃಪ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಮುಕ್ತಕದ ಪೂರಣ. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.